topic is transaction log architecture. So we already discussed about data file architecture. Data file ante MDF or LDF. Okay. So data file .mdf. Okay. Data file, this is also data file. In data file, we have extents. Under extent, we have extent is what? Contiguous 8 pages. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is one extent 1, extent 2, extent 3, extent 4, extent 5, extent 6, extent 7, extent 8. So under extents, when it is utilized by same table, it is called as uniform extent. If it is utilized by different type of tables, we call it as mixed extents. Okay. So what is extent? Extent is 8 contiguous pages. Contiguous pages are correct. Okay. So page size is 8 KB. Page size is 8 KB. We have header. We have header. Header size is 192 bytes. Footer size is 36 bytes. In footer, we have row offsets. Row offsets will will record the row numbers, row position, not numbers. First row is recorded here, second row here, third row here. So in the reverse order, row offset will remember the row numbers, row location. Okay. So finally 8192 bytes minus this is 162 something bytes. So total 8060 bytes. Let me check page once again. So this is 96 bytes. This is 36 bytes. Sorry, I forgot. 96 bytes. This is 36 bytes. Okay. So 96 plus 36 total is 132 bytes. So if you remove 132 bytes from 18192, it will become 8060. 8060 is the space for writing anything in the page. This is page architecture. Okay, this is MDF file architecture. So fine. So we have different types of pages. What are the pages types? Data page, index page. Come on, text page. Text page. Text page. So these 3 pages records actual. Come on, actual data. Actual data. Okay. Next, PFS page. PFS page, GAM page, GAM as GAM, GAM as GAM page. Okay. PCM, DCM. PCM, DCM, IAM. These 5 pages tells you about data pages. Data page, not data pages, entire actual data pages. Okay, it stores metadata. Data about data called as metadata. So PFS, how much page getting full, that point it will note. It will store 8 bytes for each, 1 byte for each table, one page, each page. So GAM as GAM, it stores as 1 bit
1 bit means 0 or 1. Each page, it is 8 bits. So it is also same. It is also same. It is also same. This is not clear. IAM page. IAM page is different. It will tells you about. So one object scattered in how many extents. సో ఎన్ని ఎక్స్టెంట్ లో ఈ టేబుల్ ఉంది, సింగిల్ టేబుల్ గురించి చెప్తుంది. ఓకే, సో గ్యామ్ ఎస్ గ్యామ్, గ్యామ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెంట్ ఈస్ అలాటెడ్ ఆర్ నాట్, ఎస్ గ్యామ్ వచ్చేసి ఎక్స్టెంట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్ నాట్. బీసీఎం బల్క్ చేంజెస్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి జరిగినాయా లేదా లాగ్ బ్యాకప్ నుంచి. అలాగే డిసిఎం లాస్ట్ బ్యాకప్ నుంచి డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. పేజ్ ఇంటర్వెల్ EFS వచ్చేసి 8088 pages. All other pages 64,000 extents are 4 GB. Page interval. Okay, IAM page interval is different. So it will tells you about one table. So this is about MDF architecture we discussed. Now come to transaction log architecture. So before discussing transaction log file architecture, we need to understand what is a transaction. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? సో జనరల్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలంటే మనకు కొన్ని లాంగ్వేజ్లు సపోర్ట్ అవసరం. DDL డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, DML డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇందులో కమాండ్స్ ఉంటాయి, క్రియేట్, డ్రాప్, ఆల్టర్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. సో ఈ కమాండ్స్ వాడి మనము సంథింగ్ వి విల్ డూ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా చేసేటప్పుడు రైట్ హైట్ లాగింగ్ అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు డేటాలో, అది బఫర్ పూల్కి వెళ్తుంది. బఫర్ పూల్కి వెళ్ళి ఓకే, వెంటనే బఫర్ పూల్లో డేటా ఫైల్లో ఏదైతే ఉందో అది మాడిఫై అవ్వదు. లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ డేటా ఫైల్. డేటా ఫైల్లో ఏముందంటే ఇక్కడ హరి అని ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ రవి అని ఉంది. సో నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసిన, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. దిస్ ఇస్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ స్టూడెంట్స్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్స్, values. Okay, first column 1, second column 2, third column వచ్చేసి లొకేషన్ అనుకోండి, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, లొకేషన్. సో బెంగళూరు. వాల్యూస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి ఇప్పుడు 3, నేమ్ వచ్చేసి రాజు, లొకేషన్ వచ్చేసి వైజాగ్. నేను ఇది ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే డైరెక్ట్ గా ఇది వెళ్ళేసి కంప్యూటర్లో, ఇదంతా కంప్యూటర్, SQL సర్వర్, కంప్యూటర్ కాదు SQL సర్వర్. డైరెక్ట్ గా SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ మాడిఫై అవ్వదు. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు SQL సర్వర్. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత there is some space called as buffer space. Okay, so buffer అంటారు. ఈ బఫర్ లో ఈ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ బఫర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఓకే, ఫస్ట్ ఈ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్స్ వాల్యూస్ 2, రాజు, వైజాగ్, ఇది స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ ఉంటుంది, ఇది డేటా ఫైల్. assume this is data file.
This is a log file. This is a log file. Okay. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ బఫర్ లోకి వస్తుంది. బఫర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ రికార్డ్ అయిన తర్వాతనే ఈ డేటా ఇక్కడ మాడిఫై అవ్వదు. ఈ డేటా పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పేజ్ బఫర్ లోకి వస్తుంది. ఈ బఫర్ లో రో యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, రో ఏమని యాడ్ అవుతుంది? సో ఆల్రెడీ 2 rows ఉన్నాయి ఇందులో. లెట్ మీ యాడ్ దిస్. థర్డ్ రో ఏముంది? 3 రాజు వైజాగ్. ఓకే, ఇక్కడ బఫర్ లో యాడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతుంది. మళ్ళీ పేజ్ ఖాళీ అయిపోతుంది. సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినా బఫర్ లో మాత్రమే జరుగుతాయి. బఫర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ర్యామ్ స్పేస్. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైనా ఫస్ట్ డేటా ఫైల్ కి అప్లై చేసే ముందు, డేటా ఫైల్లో పేజెస్ ఉంటాయి, పేజ్ కి అప్లై చేసే ముందే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది. దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ అహెడ్ లాగింగ్. అంటే ఇక్కడ రాసే ముందుగా ఇక్కడ లాగ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ లాగ్ ఫైల్, దిస్ ఇస్ డేటా ఫైల్. మనం ఒక అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం, ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనము లాగ్ బుక్ ఉంటుంది అక్కడ. ఆ లాగ్ బుక్ లో మన పేరు, డీటెయిల్స్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎప్పుడు వెళ్తాము, ఎంతసేపు స్టే చేస్తామో డీటెయిల్స్ రాయాలి. రాసిన తర్వాతనే లోపలికి ఎంటర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాగ్ బుక్. అలాగే లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రైట్ అహైడ్ లాగింగ్ అంటారు. రైట్ అహైడ్ లాగింగ్ అంటే మీరు రాసే ముందర, డేటాకి రాసే ముందర ఫస్ట్ లాగ్ చేయండి. వాల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుందాం. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్స్ వాల్యూస్ 2 రాజు వైజాగ్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ 2 types: ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్స్ప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, సో దర్ ఇస్ a table, test table here. So we are in another login file. Let's go here. Databases, query, tables. We have tested. Select star from test table. Okay, come to permission table. Tables. Yes, we have some tables. Select star from L1 command, table 1. సో ఇక్కడ మనకు 3 రికార్డ్స్ ఉంది. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ L1 టేబుల్ 1. L1 అనేది స్కీమ్ వాల్యూస్. ఓకే, 4, ఏదైనా మీరు స్ట్రింగ్ అంటారు. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్.
Execute this. Check this. Fourth one వచ్చింది. ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుందో తెలియదు, ఎక్కడ కమిట్ అవుతుందో తెలియదు. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్, కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్ ఉండాలి, 100% మ్యాండేటరీ. కానీ నేను ఈ రెండు మెన్షన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా SQL సర్వర్ మీకు తెలియకుండా బిగిన్ ట్రాన్, కమిట్ ట్రాన్ పెడుతుంది. ప్రతి స్టేట్మెంట్ కి ముందు వెనకల తగిలిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎక్స్ప్లిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీరే మెన్షన్ చేస్తారు, ఇక్కడ బిగిన్ అవ్వు, ఇక్కడ కమిట్ అవ్వు అని. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకోండి, స్టేట్మెంట్స్, డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కలిపి సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ గా రికార్డ్ అవుతుంది. ఇది మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెన్షన్ చేయలేదు, బిగిన్ ట్రాన్, కమిట్, ఇదొక ట్రాన్సాక్షన్, ఇదొక ట్రాన్సాక్షన్, ఇదొక ట్రాన్సాక్షన్. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ముందర, ప్రతి స్టేట్మెంట్ ముందర SQL సర్వర్ ఆటోమేటిక్ గా బిగిన్ ట్రాన్ పెడుతుంది. ప్రతి స్టేట్మెంట్ ముందర ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత కమిట్ మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, బిగిన్ ట్రాన్, కమిట్ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మే హ్యావ్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్. If you don't mention begin, tran and commit, it will add to each statement internally. That is called as implicit transaction. If you mention begin, tran and commit, the multiple statements are considered under one transaction. Are you clear? Yes. Okay. Yes. So simple transaction ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. మీరు ఏటీఎంకి వెళ్ళారు, ఏటీఎంలో మనీ విత్డ్రా చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక 10,000 రూపీస్ విత్డ్రా చేయాలనుకున్నారు. మీ అకౌంట్ లో ఆల్రెడీ 1,00,000 రూపీస్ డబ్బులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. యూజర్ అథెంటికేషన్ వస్తుంది. నేను హరి అనే పర్సన్ వెళ్ళాను, ఇన్సర్ట్ ఏటీఎం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, పిన్ కొట్టాను. పిన్ కొడుతూనే ద సిస్టమ్ వెరిఫైస్ ద పిన్ అగైనెస్ట్ స్టోర్డ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆల్రెడీ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది కదా, ఆ పిన్ బేస్ చేసుకొని ఆ యూజర్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ యూజర్ ఉన్నాడా లేదా, తర్వాత బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ అవుతుంది డేటాబేస్ లో. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది, సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే 1,00,000 లోంచి 10,000 డిడక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, 10,000 డిడక్ట్ చేసినట్టు లాగ్ ఫైల్లో ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఏటీఎం 10,000 నాకు బయటికి పంపిస్తుంది. ఓకే, 10,000 బయటికి పంపించిన తర్వాత అన్ని ఈ 10,000 బయటికి రావడం వరకు కరెక్ట్ గా జరిగితే ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్, కమిట్ అవుతుంది. నాకు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ స్టెప్ లో ఒక్క స్టెప్ మిస్ అయినా కూడా, మధ్యలో కరెంట్ పోవడమో లేకపోతే పిన్ ఏదో సంథింగ్ ఇష్యూ జరగడమో జరిగింది అనుకోండి, ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది. 10,000 డిడక్ట్ అయినట్టు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, కానీ 3 days తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 10,000 చూపిస్తుంది. ఎందుకు, ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. కమిట్ అయితేనే ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు. అంటే సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. SQL సర్వర్ ఏం ఫాలో అవుతుంది అంటే ఆల్ ఆర్ నథింగ్. SQL సర్వర్ ఫాలోస్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిందంటే ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం సక్సెస్ అవ్వాలి. ఒక్క స్టెప్ ఫెయిల్ అయినా మొత్తం ఫెయిల్ బ్యాక్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నీకు 10,000 కట్ అయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది అనుకోండి, నీకు డబ్బులు రాలేదు, 10,000 కట్ అవుతుంది. అలా కాదు, ఈ స్టెప్స్ లో బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ స్టెప్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అయిపోవాలి. నా 10,000 నాకు వచ్చేయాలి అకౌంట్లోకి.
Okay. So that is why we use begin, tran and commit in code programs. Developers వాడతారు programs లో సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ లో. సో దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. జస్ట్ a minute. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం కోడ్ లో. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే, కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ సెలెక్ట్ వన్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ వేర్ యూజర్ ఐడి. మీ యూజర్ ఐడి అంటే పిన్ ద్వారా తీసుకుంటుంది అది. ఓకే, మీరు పిన్ ఎంటర్ చేస్తారు. పిన్ ఎంటర్ చేస్తానే యూజర్ ఐడి వెరిఫై చేసుకుంటుంది. యూజర్ ఐడి పిన్ రెండు డేటాబేస్ లో ఉన్నాయా లేదా? ఓకే, ఉందనుకోండి కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది. లేదనుకోండి రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్, అథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. పిన్ ఉంటే, పిన్ లేకపోతే అథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ వస్తుంది. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ అవుతుంది. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ అకౌంట్స్. అకౌంట్స్ అనే టేబుల్లోంచి బ్యాలెన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ? హరి అనే పర్సన్ యూజర్ ఐడి. యూజర్ ఐడి ఏంటి? మేబీ మొబైల్ నెంబర్ కావచ్చు, మేబీ మీకు యూజర్ ఐడి సంథింగ్ ఏదైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ వెరిఫై చేసుకుంటుంది. వెరిఫై చేసిన తర్వాత బిగిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బిగిన్ లో ఏం చేస్తుంది? అప్డేట్ అకౌంట్. ఏం అప్డేట్ చేస్తుంది? ఒరిజినల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు బ్యాలెన్స్ మైనస్ విత్డ్రావల్. ఒరిజినల్ మీద 1,00,000 ఉంది, మీరు 10,000 విత్డ్రా చేశారు, ఫైనల్ గా 90,000. ఓకే, 90,000 బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ? హరి అనే టేబుల్. ఫైన్. సో 90,000 విత్డ్రా చేసింది. తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ట్రాన్సాక్షన్స్, యూజర్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, అమౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, వాల్యూస్, ఇవన్నీ ఈ టేబుల్లో. ఏ హరి అనే యూజరు విత్డ్రాల్ చేసాడు, ఎంత? 10,000, ఎప్పుడు, డేట్, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నీ టేబుల్లో రాస్తారు. నీ టేబుల్లోకి రాసిన తర్వాత నీకు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిన తర్వాత నీకు సెలెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అనే మెసేజ్ కనిపిస్తుంది. ఇది కనిపించిన తర్వాత ఎండ్ అవుతుంది ట్రాన్సాక్షన్. ఒకవేళ కమిట్ కంటే ముందు ఏ స్టెప్ ఫెయిల్ అయినా, అంటే నీకు ఇక్కడ డిడక్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది, ఇక్కడ నీకు ఇంకా కమిట్ అంటే కమిట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు, లేకపోతే డబ్బులు రాలేదు, మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది ట్రాన్సాక్షన్. ఒకవేళ డబ్బులు లేకపోతే ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ పవర్ పోతే ట్రాన్సాక్షన్ రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని బిగిన్ ట్రాన్ కమిట్ మధ్యలో ఉంటాయి. ఇక్కడ కమిట్ ట్రాన్, బిగిన్ ట్రాన్, కమిట్ ట్రాన్. సో ఒక్క స్టెప్ మిస్ అయినా అన్ని స్టెప్పులు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ కాన్సెప్ట్. అన్ని స్టెప్స్ పాస్ అయితేనే ట్రాన్సాక్షన్ పాస్. ఒక్క స్టెప్ ఫెయిల్ అయినా ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్క స్టెప్ కూడా పాస్ అవ్వకూడదు, మొత్తం రోల్ బ్యాక్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు కమ్ టు ద పాయింట్, వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్? A transaction log file is a crucial component of database system that records all transactions. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏదో ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. బిగిన్ ట్రాన్, కమిట్ ట్రాన్, మధ్యలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్. మీరు సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన సిక్వెల్ సర్వర్ దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ గా చేంజ్ చేస్తుంది, బిగిన్ ట్రాన్, కమిట్ పెడుతుంది. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని లాగ్ ఫైల్లో సేవ్ అవుతాయి. ఎందుకు సేవ్ అవ్వాలి? బై మిస్టేక్ ఏదైనా ఫ్యూచర్ లో ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ డేటా వస్తుంది, డేటా రికవరీ కోసం. ఓకే, సో మీ ట్రాన్సాక్షన్ అప్డేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటా ఫైల్ ని 50 MB అప్డేట్ చేయాలనుకోండి. 50 MB మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ లో రికార్డ్ అవ్వదు. మోర్ దాన్ 100 MB కానీ 200 MB కానీ 500 MB కానీ పడుతుంది. డబల్ స్పేస్ కావాలి లాగ్ ఫైల్ కి. ఎందుకు?
సో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ లో ఏముంటది, జస్ట్ 3 రాజు వైజాగ్ అనే ఉండదు. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ అంటే ఎప్పుడు ట్రాన్ డేట్, టైము, హూ యూజర్ ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, వెన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సైజ్, బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటది. దానివల్ల ఎక్కువ స్పేస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డులో ఏముంటది, లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, ఆపరేషన్, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, టైమ్ స్టాంప్, డేటా పేజ్ డీటెయిల్స్, ఏ డేటా పేజ్ లో రైట్ చేస్తుంది, ప్రీవియస్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఏంటి, కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్, అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్, లాగ్ రికార్డ్ ఏంటి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిందా, అబార్ట్ అయిందా, కంప్లీషన్ రికార్డు, ఇవన్నీ ఒక లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక్కొక్క లాగ్ రికార్డ్. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. రియల్ టైమ్ లో ఒక రో 1 MB ఉంది అనుకోండి, లాగ్ ఫైల్లో 5 MB కానీ 10 MB కానీ స్టోర్ అవుతుంది దాని గురించి మెటా డేటా. ఓకే, సో లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్, LDF ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తామా మనం, ఆ స్టేట్మెంట్ లో లాగ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. గ్రూప్ ఆఫ్ లాగ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాగ్ రికార్డ్స్. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్టేట్మెంట్, this is log record, group of strings, group of log strings are called log record. Okay, this is a log record, దీనికో log record, this is a statement. log records log blocks లో సేవ్ అవుతాయి, log blocks VLF లో ఉంటాయి, VLF లు LDF అంటే log data file, VLF అంటే వర్చువల్ log file. ఓకే, సో ఎలా ఉంటుందో చూడండి, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ లాగ్ రికార్డ్, ఒక లాగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తామా, ఇది లాగ్ స్టేట్మెంట్, సారీ ఇది లాగ్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ కి సంబంధించిన లాగ్ రికార్డు ఎలా ఉంటది, ఇది లాగ్ రికార్డ్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టేట్మెంట్ కి సంబంధించిన లాగ్ రికార్డ్. సో ఇది లాగ్ రికార్డ్, స్టేట్మెంట్ లో లాగ్ రికార్డ్ ఉంటది, ఆ లాగ్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. లాగ్ రికార్డ్స్ అనేవి లాగ్ బ్లాక్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి, లాగ్ బ్లాక్స్ అనేవి VLF లో స్టోర్ అవుతాయి. VLF అన్ని కలిపితే లాగ్ ఫైల్, LDF ఫైల్. ఇది డేటాబేస్, దీంట్లో డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇది లాగ్ ఫైల్ VLF గా వర్చువల్ లాగ్ ఫైల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఈచ్ వర్చువల్ లాగ్ ఫైల్ కంటైన్స్ లాగ్ బ్లాక్స్, ఈచ్ లాగ్ బ్లాక్ కంటైన్స్ లాగ్ రికార్డ్స్. లాగ్ రికార్డ్స్ టెల్స్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ లాగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, VLFs క్రియేట్ అయిన ప్రతిసారి ఈక్వల్ సైజులో క్రియేట్ అవుతాయి, కానీ లాగ్ బ్లాక్స్ అలా కాదు, డిఫరెంట్ సైజ్ ఉంటాయి. మినిమం సైజు 512 బైట్, మాక్సిమం సైజు 60 KB లాగ్ బ్లాక్స్ కి. అంటే మీరు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతిదీ ఇక్కడ రోస్ ఉన్నాయి కదా, లాగ్ రికార్డ్, ఈ రికార్డ్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ లాగ్ బ్లాక్స్ లో ఉంటాయి, లాగ్ బ్లాక్స్ VLF లో ఉంటాయి, VLF అన్ని కలిపి LDF లో ఉంటాయి. దెర్ ఈస్ నో పేజ్ కాన్సెప్ట్ హియర్, లాగ్ ఫైల్లో పేజ్లు ఉండవు, పేజీల బదులు లాగ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. సో మీరు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా అది డేటా ఫైల్లో మోడిఫికేషన్ అయ్యే ముందర లాగ్ ఫైల్లో రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో okay, fine. Each thing we have completed here. Each log record will have one sequence number that is called as log sequence number. సో లాగ్ రికార్డ్ ఉంది కదా, ప్రతి లాగ్ రికార్డ్ కి ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, దాన్ని LSN అంటాం, లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. ఓకే, సో ఈ లాగ్ రికార్డ్స్ ని ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రియేట్ ఏ న్యూ డేటాబేస్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ డేటాబేస్.
database name is log test DB. Log test DB is the database. Open a new session. I am creating a table. Create table. Table name is test. Columns ID integer. Okay. Second column name varchar. Third column location varchar 50. Okay. I'm closing it here. సో ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఒక ట్రాన్సాక్షన్. సో మనం సెమికోలన్ ఎండ్ చేయొచ్చు లేదా గో పెడితే ఇంకా అక్కడికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇదంతా ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి ముందర బిగిన్ కమిట్ ఆటోమేటిక్ గా పెడతారు. ఓకే లాక్ అనేది ఓకే varchar 50 కామా పెట్టలేదు అది సంగతి. ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కదా, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ fn function underscore db log null comma null. This is the command. Okay, execute this. సో ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఒక సింపుల్ లైన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, సింగిల్ లైన్. ఓకే, దీనికి మనకు ఎన్ని కమాండ్స్ అంటే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయో చూద్దాం, ఎన్ని రోస్ రికార్డ్ అయినాయో చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఇవన్నీ లాగ్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ డీటెయిల్స్. Just a minute. సో ఇప్పుడు మనం ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ లేటెస్ట్ కరెంట్ LSN ఫైన్, transaction ID fine. Okay, log record fix, that is fine. So there are no transaction records now. Okay, let's see what happens. Insert into table test. Okay, values 1 comma Hari comma value. I'm executing this. Executed. Now check transaction record. సో నేను ఒకే ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. అంతకుముందు 3 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని అయినాయి? టోటల్ రికార్డ్స్ 32, అంటే 29 రికార్డ్స్. ఒక్క స్టేట్మెంట్ కి 29 రికార్డ్స్ ఎంటర్ అయింది, లాగ్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఎక్కడ బిగిన్ అయింది? ఓకే, ఫస్ట్ 3 ఇక్కడ ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, బిగిన్ ఎండ్. సికేపిటి నేను చెక్ పాయింట్ రన్ చేశాను, అన్ని పోయినాయి. ఇక్కడ బిగిన్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ LOP ఇక్కడ బిగిన్ అవుతా ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ అయింది. ఇంకా ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్
ఓకే, ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగాల్సిన అన్ని ఆపరేషన్స్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లాస్ట్ లో కమిట్ పెట్టింది. సో నేను ఎక్కడైనా బిగిన్ పెట్టానా? పెట్టలేదు. ఎక్కడైనా కమిట్ పెట్టానా? పెట్టలేదు. కానీ ఇది కమిట్ పెట్టింది, బిగిన్ పెట్టింది. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్? ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, ఏం ఆపరేషన్ జరుగుతా ఉంది, దాని ట్రాన్సాక్షన్ కి ఐడి ఇస్తుంది, లాగ్ రికార్డ్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఎంత, ఓకే, ప్రీవియస్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఏంటి, అలొకేషన్ యూనిట్ ఏంటి, పేజ్ ఐడి ఏ పేజ్ లో ఎంటర్ చేస్తా ఉంది, ఓకే, స్లాట్ ఏంటి అంటే రో ఏంటి, పేజ్ రో, తర్వాత ఓకే. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆ ట్రాన్సాక్షన్, పిఎఫ్ఎస్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయింది, ఎంత పిఎఫ్ఎస్ ఎంత అలాట్ అయిందో ఉంది కదా, సో ఆ డీటెయిల్స్. ట్రాన్సాక్షన్ కి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఏ పేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫుల్ అయింది, అది కమిట్ అయిందా, కమిట్ అవ్వలేదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి రికార్డెడ్. సో ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఇక్కడ 29 రోస్ మనకి యాడ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, ఇది ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ 00027 0000381 000C, ఇది ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్. సో విఎల్ఎఫ్ ఎప్పుడు కూడా లాగ్ బ్లాక్ రికార్డ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ మనకు చూపిస్తుంది. సో ఇందులో ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఇది ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, టోటల్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ విఎల్ఎఫ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, సెకండ్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి లాగ్ బ్లాక్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, థర్డ్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి లాగ్ రికార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది లాగ్ రికార్డ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ విఎల్ఎఫ్ నెంబర్, సెకండ్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి లాగ్ బ్లాక్ నెంబర్, థర్డ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ వచ్చేసి రికార్డ్ నెంబర్. సో ఏదైనా ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చినారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ నెంబర్ లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఈ విఎల్ఎఫ్ లో, ఈ లాగ్ బ్లాక్ లో, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది యాక్చువల్ గా డెసిమల్ సిస్టమ్ కాదు, హెక్సా డెసిమల్ సిస్టమ్. దీన్ని మనము డెసిమల్ సిస్టమ్ కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, dbcc log info, execute this. సో ఇది మీకు విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ చూపిస్తుంది. మీ లాగ్ ఫైల్లో, లాగ్ ఫైల్ ఏంది, ఎక్కడుంది, ఇది డేటాబేస్, ఈ డేటాబేస్ లోనే ఉన్నామా, లాగ్ టెస్ట్ డిబి, గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్, దిస్ ఇస్ లాగ్ ఫైల్, ఎల్డిఎఫ్, లాగ్ టెస్ట్ డిబి _ లాగ్ ఎల్డిఎఫ్ ఉంది కదా, ఇది లాగ్ ఫైల్. ఈ లాగ్ ఫైల్లో 4 విఎల్ఎఫ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4. ఓకే, ఫైల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ 39 ఉంది కదా, ఇది నౌ గో అండ్ చెక్. ఏం చెక్ చేస్తాము, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డు చెక్ చేద్దాం. ఈ నెంబర్ ఉంది కదా, నెంబర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 0006027, హెక్సాడెసిమల్ టు డెసిమల్ కన్వర్టర్ ఆన్లైన్. మనం రియల్ టైంలో డెసిమల్ వాడతాం.
కంప్యూటర్ హెక్సాడెసిమల్ వాడుతుంది 1 2 3 4 5 6 2 7. దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 39 వచ్చింది. ఓకే, 39 ఈస్ ద విఎల్ఎఫ్ నెంబర్. సో 39 విఎల్ఎఫ్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? ఇక్కడ డిబిసిసి లాగిన్ ఫో 39 ఉంది. ఓకే, అంటే ఈ విఎల్ఎఫ్ లో మన డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇది విఎల్ఎఫ్ కౌంట్. 27 అనేది విఎల్ఎఫ్ కౌంట్, విఎల్ఎఫ్ నెంబర్. తర్వాత కమ్ టు హియర్ 1 2 3 4 5 6 3 8 1 1 2 3 4 5 5 zeros 3 8 1 1 2 3 4 5 3 8 1. Convert this 897. It is a log block. So 39 VLF లో 897 log block లో ఓకే 0001 001 001 0001 3 zeros 1. Convert this first transaction ఇది అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇది మనం ఎప్పుడు చేయము, ట్రావెల్ షూటింగ్ లో కూడా వాడము. జస్ట్ మీ ఇంటర్నల్ నాలెడ్జ్ కోసం చెప్తున్నా. రికార్డ్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి అంటే ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నా. సో ఇది డాక్యుమెంటెడ్ రికార్డు కూడా కాదు, ఇది డాక్యుమెంటెడ్ కమాండ్ కాదు, మైక్రోసాఫ్ట్ కమాండ్ ఇవ్వలేదు. సో ఇది అన్డాక్యుమెంటెడ్ కమాండ్. ఓకే, ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ లో ఓకే ఈ కౌంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి విఎల్ఎఫ్ నెంబర్, సెకండ్ పార్ట్ లాగ్ బ్లాక్, థర్డ్ పార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్. సో అంటే ఈ 897 లాగ్ బ్లాక్ లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, 8 9 10 రాలేదు చూడండి, ఏ వచ్చింది మళ్ళీ ABCDEF, మళ్ళీ 10 వచ్చింది, 10 11 12 13 14, మళ్ళీ 19 తర్వాత 1A. ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 9 తర్వాత 10 రాకుండా వేరేది వచ్చింది కదా, దీని 000A 000A అంటే ఏంటో చూద్దాం. 10 9 తర్వాత ఏమొచ్చింది 00A అంటే 10. ఓకే, సో ఇక్కడ 000F వచ్చింది కదా, 000F హెక్సాడెసిమల్ లో ఏంటో చూద్దాము. 15. ఓకే, 0010 16 అంటే డెసిమల్ లో సేమ్, అంటే సీరియల్ గా ఉంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇవన్నీ సీరియల్ గా నోట్ అవుతాయి, సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఎక్కడి వరకు మనం ఇచ్చింది ఇది సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయేంత వరకు మనకు సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, సేమ్ విఎల్ఎఫ్. ఓకే, సేమ్ విఎల్ఎఫ్ లో 386 అని ఉంది కదా, ఇదంతా ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్, ఒకటే లాగ్ బ్లాక్. ఓకే, కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. సో విఎల్ఎఫ్స్ ఎలా ఫిల్ అవుతాయి, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఎలా ఫిల్ అవుతుంది. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ అనేది ఇట్లా విఎల్ఎఫ్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది, మనందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్ అవ్వాలి, ఇది ఫుల్ అయింది, రెడ్ కలర్ లో ఉండేదంతా ఫుల్ అయింది, ఆరెంజ్ కలర్ ఫుల్ 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 ఫుల్, ఇక్కడ ఎంటీ 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 ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫుల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ వస్తుంది, ఫుల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ విఎల్ఎఫ్ ఫుల్, ఇంకా ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది, ఇది ఫుల్ అయింది, ఇది ఫుల్ అయింది, ఇది ఫుల్ అయింది, ఇది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంటీ అవుతుంది. అంటే దాని పని అయిపోతే అది ట్రంకేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ట్రంకేట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ మిడిల్ లో ఫుల్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకా వాడలేదు, విఎల్ఎఫ్ 7 వాడలేదు, విఎల్ఎఫ్ 1 2 వాడేసి ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ నడుస్తాం. సో ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ని మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్ అంటారు, ట్రాన్సాక్షన్ లాస్ట్ పాయింట్ ని మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ అంటారు. ద లాగ్ ఫైల్ బిట్వీన్ మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్ అండ్ మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ ఎల్ఎస్ఎన్. ఎందుకు, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇది ఆల్రెడీ ట్రంకేట్ అయిపోయింది, ఇది ఇంకా వాడాలి అని యూస్. వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ లాగ్? Active log is a portion between min LSN and max LSN. ఓకే, సో ఒకవేళ 3 ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, ఇక్కడ వాడి ట్రంకేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫుల్ అయింది,
ఫుల్ అవుతూనే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఫుల్ అయింది. ఫుల్ అవుతూనే ఇది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ వాడేసినారు, ఫుల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫైల్కి వెళ్తుంది, లాగ్ ఫైల్ ఎల్డిఎఫ్. ఇది కూడా ఫుల్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫైల్ ఏది ఉందో దానికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇది గ్రీన్ పార్ట్ ఉంది, ఈ గ్రీన్ పార్ట్ ని వాడుకుంటుంది. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఆరెంజ్ పార్ట్ వచ్చేసింది అనుకో, నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసింది. అంటే మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ అయిపోయింది, మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ అయిపోయి అది మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్ ని రీచ్ అయింది. మళ్ళీ ఒకటే లాగ్ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి, ఫుల్ అయినాక మళ్ళీ ఫస్ట్ కి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏదన్నా ట్రంకేటెడ్ పార్ట్ ఉంటే వాడుకుంటుంది. ట్రంకేటెడ్ పార్ట్ ఖాళీ లేదనుకోండి, ఏమైతుంది, లాగ్ ఫైల్ ఫుల్. అంతే కదా, లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయినట్టే కదా. సో ఇది గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, ఇది కూడా ఆరెంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. లాగ్ ఫైల్ ఎప్పుడు ఫుల్ అవుతుంది, వెన్ మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ రీచెస్ మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్, we consider this as log file full. Error will come, 9002 is the error. Max LSN ఏంటి, యాక్టివ్ పోర్షన్ ఆఫ్ లాగ్ లో లాస్ట్ పాయింట్. మిన్ LSN ఏంటి, యాక్టివ్ పోర్షన్ ఆఫ్ లాగ్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే డేటా మొత్తం, లాగ్ ఫైల్ మొత్తం ఫుల్ అయితే, సో ఇది మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, వాడుకోవడానికి ఏమీ లేదు, ఇది ఫుల్ అయిపోయినట్టు. అర్థమైందా, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అర్థమైందా, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? ఓకే, విఎల్ఎఫ్స్. సో ఇది ఫుల్ అయింది, నెక్స్ట్ ఫుల్ అయింది, నెక్స్ట్ ఫుల్ అయింది, నెక్స్ట్ ఫుల్ అయింది, నెక్స్ట్ ఫుల్ అయింది. ఇక్కడ పని అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎంటీ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంటీ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఫుల్ అయింది, ఇక్కడ ఫుల్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫుల్ అవుతూనే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది, ఇక్కడ ఫుల్ అయింది, ఆ లోపల ఇక్కడ ఎంటీ అయింది, ఇక్కడ ఎంటీ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫుల్ అయింది, ఇక్కడ ఎంటీ అవ్వలేదు, ఫుల్ అయింది, ఇక్కడ ఎంటీ అవ్వలేదు. ఓకే, సో మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ఎన్. ఎందుకు, మాక్సిమం ఇక్కడికి వచ్చింది ట్రాన్సాక్షన్. దిస్ ఈజ్ మిన్ ఎల్ఎస్ఎన్. ఎందుకు, ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఉంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది. సో మిన్ ఎల్ఎస్ అనేది, మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ అనేది, ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఇది కూడా ఫుల్ అయింది అనుకోండి, సో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ బిట్వీన్ మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ అండ్ మిన్ ఎల్ఎస్. మ్యాక్స్ ఎల్ఎస్ అండ్ మిన్ ఎల్ఎస్ అని రీచ్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయింది. ఆర్ యూ క్లియర్? ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అవ్వకుండా ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్ కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఏం జరుగుతాయంటే చెక్ పాయింట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు లాగ్ రికార్డ్స్ అన్ని క్లియర్ అవుతాయి. సో చెక్ పాయింట్ బేసిక్ గా ఇది క్లియర్ చేయదు. చెక్ పాయింట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత ఏవైతే ఆల్రెడీ యూటిలైజ్ అయిపోయి దాని అవసరం లేదో వాటన్నిటిని మార్క్ చేసి పెడుతుంది చెక్ పాయింట్. తర్వాత లేజీ రైటర్ అని ఇంకోటి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఆ లేజీ రైటర్ అనేది ఫ్లష్ చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్స్. లెట్స్ కమ్ వన్ బై వన్. సో చెక్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ ఈవెంట్ ఫ్లషెస్ 30 pages ఫ్రమ్ బఫర్ క్యాష్ టు డిస్క్.
డర్టీ పేజెస్ అంటే ఏంటంటే మాడిఫైడ్ పేజెస్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అయితే పేజ్ ఇంతే. జస్ట్ సో యాక్చువల్గా అయితే పేజ్ ఇంతే, 2 వరకే ఉండాలి. మనం థర్డ్ రికార్డ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. ఓకే, ఇది ఎక్కడుంది? బఫర్లో ఉంది. పేజ్ మాడిఫై అయిందా? మాడిఫై అయింది. మనం 3 అనే రికార్డ్ యాడ్ చేసాం. సో మాడిఫైడ్ పేజెస్ ఇన్ బఫర్ కాల్డ్ యాజ్ డర్టీ పేజెస్. ఓకే, డర్టీ పేజెస్ ఆర్ modified pages in the buffer cache called as dirty pages. Okay, so ఈ డర్టీ పేజెస్ మాడిఫై అయిన పేజెస్ ని చెక్ పాయింట్ డిస్క్ కి పంపించాలి, కానీ చెక్ పాయింట్ డైరెక్ట్ గా పంపించదు. సో ఇట్ విల్ మార్క్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీటెడ్. సో చెక్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్లో నీ పని అయిపోయిందా, సో ఇక్కడ పని అయిపోయింది, ఇక్కడ పని అయిపోయింది, ఇక్కడ పని అయిపోయింది అని మార్క్ చేస్తుంది. కంప్లీటెడ్ 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 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ లేజీ రైటర్ వచ్చేసి వీటన్నిటి కంప్లీటెడ్ ఎక్కడైతే సి పెట్టిందో, సరే ఇక్కడ సి పెట్టలేదు, ఇక్కడ సి పెట్టింది అంటే మార్క్ చేసిందని. ఓకే, సి, ఇక్కడ సి. లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఇక్కడ పని అయిపోయింది, దీన్ని ఎంటీ చేసేస్తుంది, దీన్ని ఎంటీ చేసేస్తుంది, దీన్ని ఎంటీ చేసేస్తుంది, దీన్ని ఎంటీ చేసేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ లాగ్ రికార్డ్ ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, min LSN, దిస్ ఈస్ max LSN. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ ఎంటీ ఉంటే అక్కడక్కడ వాడుకుంటుంది. సో ఇది టైం టు టైం చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, చెక్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తుంది, లేజీ రైటర్ ఫ్లష్ చేస్తుంది డర్టీ పేజెస్. సో ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ చెక్ పాయింట్ ఈస్ చేంజెస్ ఆఫ్ డేటా టు రిటర్న్ టు డిస్క్. ఏవైతే డేటా చేంజెస్ ఉన్నాయో అవి బఫర్ నుంచి డేటా పేజ్ కి మార్చాలి. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది చెక్ పాయింట్. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు చెక్ పాయింట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ సింపుల్ రికవరీ మోడల్లో ఉన్నప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఏంటో చూద్దాం తర్వాత. సో డిఫాల్ట్ గా నువ్వేం చేసినా చెక్ పైన ఎవరి 60 seconds కి చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. కొత్త డేటా ఫైల్ ని MDF కానీ LDF కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. డేటాబేస్ ని షట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ మార్క్ కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ఓవర్ రైట్. కమిట్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే కమిట్ అయినాయో అవి ఓవర్ రైట్ కి మార్క్ చేసి పెడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇన్వోక్ లేజీ రైటర్. లేజీ రైటర్ ఇన్వోక్ ఇది. లేజీ రైటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. కమిట్ అయిపోయి ఖాళీగా బఫర్ క్యాష్ లో కూర్చొని ఉన్న అన్నిటికీ, మీరు ఒక హోటల్కి వెళ్తారు, హోటల్లో కూర్చొని భోంచేస్తా ఉన్నారు, ఆ హోటల్ కెపాసిటీ 20 మంది అనుకోండి, 20 మంది తింటా ఉన్నారు. ఫుడ్ తినేంత వరకే ఆ హోటల్ వాడు మిమ్మల్ని కూర్చొని ఇస్తాడు. ఫుడ్ తిన్నారనుకోండి, మీరు ఖాళీగా అట్లే కూర్చొని వ్యవహారం చేస్తా ఉంటే వెనక వెయిట్ చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది. సో డెఫినెట్ గా వాడు వెళ్ళి, సార్ మీరు తినడం అయిపోయింది కదా, మీరు బిల్లు కట్టేసి వెళ్ళిపోండి, ఇంకొకరు వచ్చి కూర్చుంటారని రిక్వెస్ట్ గా చెప్తాడు మీకు. అంటే మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయిస్తున్నాడు. లేజీ రైటర్ అదే చేస్తుంది. కమిట్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇది లేజీ రైటర్ కాదు, జనరల్ గా డిస్క్ ఇలా ఉంటది. రైటర్ వచ్చేసి ఇట్లా హ్యాండ్ ఆర్మ్ ఉంటది, డిస్క్ మీద రైట్ చేస్తుంది ఇలా, అంటే సింబాలిక్ గా ఉంటదని చూపించే. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్ లేజీ రైటర్. లేజీ రైటర్ అనేది ఫిజికల్ గా ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇట్ ఫ్లషెస్ డర్టీ పేజెస్ టు డిస్క్. బఫర్ క్యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో, ర్యామ్ 80% ఫుల్ అయింది అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా లేజీ రైటర్ మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూ ట్రాన్సాక్షన్, కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ కి మెమరీ కావాలన్నా, అంటే చెక్ పాయింట్ లేజీ రైటర్ రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ని ఎంటీ చేస్తూ ఉంటాయి టైం టు టైం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంటర్ చేశారో సీక్వెల్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్తుంది. డేటాబేస్ నుంచి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్, ఓకే, సో సీక్వెల్ డేటాబేస్ లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ లాగ్ బఫర్ కి వెళ్తుంది. లాగ్ బఫర్ లో
ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ కి ఫ్లష్ అవుతుంది. అంటే కమిట్ ఇక్కడ ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని డిస్క్ కి పంపించడం. వాల్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ డేటా పేజ్ లోకి పోదు, ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్ లోకి వెళ్తుంది. ఎప్పుడు చెక్ పాయింట్, ఇది చెక్ పాయింట్ రన్ అవుతుంది. చెక్ పాయింట్ రన్ అయినప్పుడు ఇది ర్యామ్ నుంచి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ కి వెళ్తాయి. వాల్ కాన్సెప్ట్ రైట్ అహెడ్ లాగ్, తర్వాత డర్టీ పేజెస్ అంటే మాడిఫైడ్ పేజెస్, తర్వాత డిస్క్ కి వెళ్తాయి. సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో డేటాబేస్ లో మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తామో అది బఫర్ క్యాష్ కి వెళ్తుంది. బఫర్ క్యాష్ లో మాడిఫైడ్ పేజెస్ ని డర్టీ పేజెస్ అంటాం. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది, తర్వాత చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత డిస్క్ కి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని వస్తాయి.